ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਝੁਕੇਗੀ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਹੋਏਗੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों चों किसानों का पहुँचना दिल्ली दे विच जारी है। हुण तां नोएडा के नाल लगदे यानी उत्तर प्रदेश के नाल लगदे बॉर्डर भी सील कर दिते गए हैं। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के नाल लगदा होर बॉर्डर भी सील कर दिता गया तो किसानों ने पहले ही टीकरी और सिंघू बॉर्डर नूं सील किया होया है तो किसान कह रहे हैं साडा हक इत्थे रख। केंद्र ते किसानों विचाले कल दोपहर 12 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक होने जा रही है। दोवां पासों तैयारियां जोरां ते ने। किसानों ने अज सिंघू बॉर्डर ते बैठक की ते अपनी रणनीति तैयार की। तिन्ने कानूनों नूं मुड़ तो मूलों रद्द करन दी मंग किसानों ने दोहराई ते कहा कि ये तिन्ने कानून मूलों रद्द होणगे तां ही धरना खत्म होएगा। उन्होंने अज ऐलान मुड़ तो कर दिता। कानूनां ते हर खदशे का ड्राफ्ट सरकार नूं किसान जथेबंदियां भेजणगियां। हो सकदा हुण तक भेज भी दिता गया हो। यह तय किया गया सी बैठक के अंदर जिहड़ी कि 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रणनीति दसी गई सी। MSP नूं कानूनी दर्जा देने की मंग ते बैठक तो एक दिन पहला पत्रकार के सवाल ते खेतीबाड़ी मंत्री नरिंदर तोमर का जवाब आया। उन्होंने कहा कि किसानों दी मंगां दे कानूनी पहलू की परख के उस तो बाद हल कड्ढण की कोशिश होएगी। कानूनी पहलू परखिया जाएगा। बैठक तो पहला तोमर ने कानूनों नूं मुड़ किसान हितैषी फिर तो करार दिता ते किसानों नूं कहा कि अंदोलन छड्ड के वो गलबात करन। यानी दोवें धिर जड़े ने अपनी अपनी गल ते अजे भी कायम ने। किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून मूलों रद्द होण, उस तो इलावा होर कोई गलबात नहीं। हर पहलू ते असी कल जांच ड्राफ्ट भेज के गल करांगे। दूजे पासे खेतीबाड़ी मंत्री कह रहे हैं कि कानून जड़े ने वो किसान हितैषी ने। आमो सामने वाली स्थिति इस बिल नूं लैके अजे तक दिखाई दे रही है। हुण देखना होगा कल की बैठक में की बनता है। पर उस तो पहला जिहड़ियां तैयारियां कीतियां गईयां ने, रणनीति तय की गई है। तुहानूं दोवें तरह के बयान सुणाउने आ। किसानां दा पक्ष भी, खेतीबाड़ी मंत्री यानी केंद्र का पक्ष भी सुणदे आ। बैठक तो पहला की कुछ कह रहे हैं दोवें धिर। एविडेंस बल्कि हम सब उस चीज़ों को जो सेक्शन वाइज वो मांगते हैं हम देंगे उनको लिखकर, लेकिन एक एक पॉइंट के नीचे हम लिखेंगे इसलिए हम इनको रिपील करना मांगते हैं, इसलिए हम इनको रद्द करना चाहते हैं। ये 7 या 10 पेज का हम उनको लिखकर भेज देंगे। सरकार की मर्जी है कि हमारी बात माने। अगर नहीं मानेंगी तो ये आंदोलन जो उनको हमने बताया है कि हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। सरकार कुछ कानूनों के एक्सपर्ट बोलते हैं कि जो कानून पास हो गए उनको रद्द करने के लिए पार्लियामेंट सेशन बुलाया जा सकता है। हमारी डिमांड है कि केंद्र गवर्नमेंट स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुला के इन 3 कानूनों को रिपील करे, रद्द करे। गवर्नमेंट की कोशिश थी कि संगठनों को आपस में डिवाइड कर दिया जाए, डेविएट कर दिया जाए, पाड़ दिया जाए, जिसकी जो साजिश को कल हमने अच्छी तरह से नाकाम किया। 5 तारीख को पूरे देश में मोदी गवर्नमेंट और रिलायंस और अंबानी और अडानी कॉरपोरेट्स विशेषकर और पूरे कॉरपोरेट जो हाउसेस हैं उनके खिलाफ में पूरे देश में कॉल दिए हैं कि पुतला दहन किया जाए। पूरे देश में किसान रैली निकालेंगे, धरना देंगे, पूरा मीटिंग करेंगे और पुतला दहन करेंगे मोदी गवर्नमेंट का और कॉरपोरेट हाउसेस का। जो भी विषय आएगा बैठक में, उस बैठक में विषय पर चर्चा होगी। कौन सी चीज़ कहाँ निराकृत की जा सकती है उसका कानूनी पक्ष देखा जाएगा। उसके बाद कोई निर्णय की दिशा तय होगी। कल 3 दिसंबर को किसान यूनियन के लोग आने वाले हैं और वो अपने बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जब उनके बिंदु आएंगे तो उस पर सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो अपना पक्ष रखेंगे। देखते हैं कहाँ तक समाधान हो सकता है। चर्चा हुई है, कुछ विषयों पर चर्चा हुई है, लेकिन जब तक क्लॉज वाइज क्लॉज एक्ट पर चर्चा ना हो और वो एक्ट कैसे किसानों के विरुद्ध है, उसका कौन सा क्लॉज विरुद्ध है, वो तभी तो दिशा आगे बढ़ेगी ना। सभी किसान बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि ये रिफॉर्म किसानों के हित में हैं और लंबे समय के इंतजार के बाद ये रिफॉर्म आए हैं।
इनमें किसानों का हित है, लेकिन किसानों को कहीं भी आपत्ति है तो सरकार उनको सुनने के लिए, उस पर विमर्श करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए आंदोलन का रास्ता किसी को अख्तियार नहीं करना चाहिए। आंदोलन से जनता को भी तकलीफ है। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੋਮਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨਵੇਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਣ। ਯਾਨੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੈਠਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹੇ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੀ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਮਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਮਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਾਈਟਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਬਿੱਲ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ, ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਜ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਤਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫੀਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਟੁੱਕ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੌਜ ਬਾਈ ਕਲੌਜ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਭ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੋੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਦੂਸਰੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ 5 ਤੀਸਰੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਲੌਜ ਬਾਈ ਕਲੌਜ ਲਿਖ ਕੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਚਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠਾ, ਕਾਲਾ ਚਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਏਗੀ? ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕੱਲ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? कल ना बहाल हुआ फिर पड़े 6 महीने देखी जोगी जी, देखी जोगी जरूरी पड़े 6 महीने का राशन है हमारे ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਅੰਬਾਲੇ ਆਏ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ
ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹਾਂਜੀ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ, ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਜੀ ਰਮਨ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਮਨ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਕਵਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਘੇਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਮਨ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।